الإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم نور المسيرات ومغناتي تلقي رشدي يقيني توفقني لحسن البلد بأسمائك الحسنى يوم بتوبة تغفر لي ذنوبي التي وتنظرني في كل دليل ولمحة تنجيني من الأمر يوم القيامة وبالمصطفى الرسول نور صدري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام أحييك بالتقوى وإدراك آياتي بهم وبالأولياء توحيد دوني الله ذريتي وعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحمدهم وشر شر بالإنس والجنة الله بفضلك فاغفرني بحسن عواتي بالرحمة اغفرني بداية الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم وبالقرآن ونستجيب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء Dustur bukan Gus Dur, Dustur. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وإبرز بجلالك وكرمك على سيدك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وتوجهنا بلسان البدع منبع العلم والحلم والحكمة والحكم حبيب القاسم سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذو شرفين
يقرأ وتوفيق لفته ومهابته وبرها ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والبدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. فاتحة قبل تمام الرسول وإلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن عيسى المهاجر من الفقيه المقدم، ثم إلى حضرة الإمام الشيخ العلامة محمد بن عمر البنتني محمد سلم العالم زين الدين بن علي المالي باري وإن تعلم التعليم التذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. PDF-nya dikasih PDF. Ini dia. Ya buat dibaca spesifik kacamata. Ya. Oh, enggak ada maksud. Ya. Yang HP-nya tidak dipergunakan untuk ngaji, alhamdulillah aman insyaallah. Jadi kecuali untuk buka PDF enggak ada masalah. Ya. Khawatir kalau lagi ngaji main HP nanti HP-nya hilang. Karena ini bulan Ramadan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala an-nadhim واستحي ربك أحسنا للوالد رحما فصل حسن بخلقك ترحم. ذكر الناظم في هذا البيت 4 شعب فيقال على النظم ما مر. الشعبة 54 الحياء من الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. قال فقلنا يا نبي الله إننا نستحي. قال ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى والفرج واليدين والرجلين وليذكر الموت والبلاء بكسر الباء الحمد لله الحمد لله يهدي بكم. وليذكر الموت والبلاء بكسر الباء الفناء atau al-fana. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى.
faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allah haqqal haya. Wa an Mu'adz bin Jabal annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ya ibn Adam istahi minni 'inda ma'asiyatika wa an astahi minka yawm al-'aradil akbar an u'adzibak. Ya ibn Adam tub ilayya ukrimuka karamatal anbiya. Ya ibn Adam la tuhawwil qalbaka anni fa inni in hawwalta qalbaka anni akhdhuluka fala ansuruka. In hawwalta qalbaka anni akhdhuluka fala ansurka. Ya ibn Adam law laqitani yawmal qiyamati wa maka hasanatu mithli ahli al-ardi lam aqbal minka hatta tasduqa bi wa'di wa wa'idi. Ya ibn Adam inni ana ar-razzaq wa anta al-marzuq wa ta'lamu anni uwaffika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababi rizqi fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika awjabtu 'alaika 'uqubati. An Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Asy-syu'batul khamsatu wal khamsuna al-ihsanu ila al-abawain birril walidain, atau boleh dibaca birrul walidain. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa qala Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini afdal min as-salati was-sadaqati was-shawmi wal-hajji wal-umrati wal-jihadi fi sabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma 'ala ahadin idza arada an yatasaddaqa bi sadaqatin an yaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimain فيكون لوالديه أجرهما ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن والده بعد وفاته كتب الله لوالده حجة وكتب له براءة من النار. وقال رجل عمر بن الخطاب وقال رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لي أما بلغ منها الكبر إنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لها مطية فهل أديت حقها؟ قال لا لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك وأنت تصنعه وتتمنى فرقها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ الجهاد في سبيل الله. Kajian kita kali ini membahas tentang al-haya minallah, rasa malu karena Allah Subhanahu wa taala. Malu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling malu. Sangat-sangat malu. Satu waktu ketika baginda Rasulullah memperbaiki Ka'bah. Ka'bah ketika itu hancur. Beliau naik dengan tangga. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangga tersebut kena angin, tersingkap angin
gamisnya Rasulullah. Kemudian terlihat betisnya Rasulullah. Padahal ini betis, bukan atas dari betis, yaitu lutut, bukan. Tapi ini betisnya Rasulullah yang terungkap. Ketika itu ihmarrat wajuhu, mukanya itu langsung memerah. Hayaan minallah, karena rasa malu. Ya Allah, malu sekali. Padahal ini yang terlihat betisnya Rasulullah. Bagaimana kita? Sengaja-ngaja terkadang aurat kita perlihatkan, apalagi kepada orang yang bukan mahramnya, perempuan yang bukan mahramnya, perempuan lain dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jangan sekali-kali memperlihatkan aurat sama siapapun, kecuali kepada yang halal, kehalalan buat kita. Itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya untuk orang lain, walaupun sesama lelaki dan perempuan, sesama perempuan, untuk membuka auratnya tidak boleh. Apakah yang disebut kemudian ketika perkumpulan perempuan boleh buka aurat, kemudian pahanya saling melihat? Ada banyak sebahagian perempuan kencing bareng, ya kan? Kencing bareng. Lantaran buru-buru misalnya di rest area, takut ketinggalan bis, dia kencing bareng. Ada yang dingin, ada yang panas, ada yang anget, campur. Ada orang Betawi di situ. Rupa-rupanya tiga-tiganya yang kencing bareng, ibu-ibu orang Betawi. Kayaknya gue nggak makan jengkol dah. Lah iya, gue makan pete. Oh, pantesan baunya bau pete. Yang satu bilang bau jengkol nih, yang satu bau tembuhuk. Dia makan telur kebanyakan, tembuhuk semua campur. Bau tembuhuk iya, bau jengkol iya, bau pete iya. Permasalahan bukan karena masalah dia makan jengkol, pete atau tembuhuk, bukan. Dia kencingnya bareng. Nggak boleh walaupun sesama perempuan. Ya, walaupun sesama perempuan nggak boleh. Nggak boleh dilihat. Untuk melihat itu, kecuali ada orang yang memang boleh untuk dilihat atau dipegang, seperti dokter dalam operasi contoh, atau dokter dalam menangani masalah, itu pun yang dilihat pada titiknya. Ya, yang dilihat pada titiknya. Al-haya minallah, rasa punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik kita orang yang punya banyak rasa malu. Malu dah kalau salat tarawih telat, malu betul. Malu dah kalau enggak ngaji, malu betul. Malu dah kalau enggak baca Quran, malu betul. Malu kalau hari ini enggak khusyuk dalam ngaji. Ya, khusyuk. Mau yang berjenggot atau anaknya yang udah punya anak atau anak-anaknya lagi ngaji, khusyuk, punya malu, punya rasa malu. Wastahi rabbaka wa ahsinan lil walid. Rasa malulah engkau kepada Tuhan engkau. Harus punya rasa malu kita kepada Allah. Malu betul-betul, ya Allah, ini hari belum baca Quran, ya Allah, ini hari belum zikiran, ya Allah, ini hari belum ini. Malu kepada Allah. Ahsinan lil walid, berlaku baiklah kepada kedua orang tua. Karena di antara amal ibadah yang paling istimewa di sisi Allah itu birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Boleh jadi orang disedekahin, dikasih ini dan itu, orang tuanya nggak dikasih.
Enggak sah sedekahnya. Dia menelantarkan kedua orang tuanya. Rahiman, sayang kepada kedua orang tua. Punya rasa sayang, betul-betul sayang dan menjaga kedua orang tua. Fasalli hasin bi khulqika turham. Perbaiklah salat engkau, berakhlaklah engkau dengan yang baik, engkau bakal disayangi. Dzakara an-nadhimu fi hadzal bait arba' syu'ab, sayuqalu 'ala an-nadhmi ma marra. Al-syu'batu ar-rabi'atu wal khamsuna al-haya'u min Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-haya'u min al-iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu dari iman. Malu, kita punya malu sedikit. Kalau nggak disuruh orang dalam kondangan, nggak disuruh makan, ya jangan makan. Jaga. Kecuali dalam nuansa memang seharusnya makan, nggak perlu pakai disuruh. Ya kan? Habis tahlilan, habis zikiran, atau dalam kondangan, emang waktunya ngambil nasi, makan ya makan, nggak usah pakai disuruh. Tapi ada waktu di mana seseorang harus ada rasa malu di situ. Nggak enakan. Jadilah kita orang yang mempunyai sifat nggak enakan. Nggak enak, ya Allah. Ada orang minjem duit sama saya nggak punya duit, tapi ya sekedar dia untuk naik Gojek deh, kasih 50 atau mungkin kasih 20, sekedar naik Gojek, walaupun dia sendiri butuh gitu. Jadi orang yang nggak enakan, mempunyai banyak rasa malu, nggak enak banget, ya Allah, malu betul. Allahu Akbar. Kalau dalam makan berjamaah, kalau belum diungkapin oleh sahibul bait, jangan makan, jangan minum, jaga. Ini yang disebut dengan al-haya' min Allah. Rasa malu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya rasa malu. Ada kue yang jauhan tapi enak, banyakkan. Sementara di depannya itu dikit, kurang enak. Dia malah pindah ke tempat yang jauh. Itu dia nggak punya rasa malu. Nggak punya rasa malu. Sementara rasa malu itu diantara perkara iman. Rasa malu itu iman. Al-haya' minal iman. Rasa malu itu perkara iman. Jadi orang nggak punya rasa malu, ya berarti nggak punya iman. Orang nggak punya rasa malu, ya udah nggak punya iman, nggak ada malunya. Bahkan dalam satu ungkapan, ini orang malu-maluin banget. Misal kita dalam berkelompok mau melakukan ekspedisi perjalanan, kita berkelompok, kita mau melakukan ekspedisi perjalanan. Janganlah di antara kita kemudian berhenti dalam satu perjalanan untuk hajatnya dia. Gak boleh. Kalau kita berangkat bareng, ya pulang juga bareng. Ya jamaah, kita berangkat bareng, pulang bareng. Punya dong rasa malu dong. Jangan orang harus ngikutin kita. Siapa kita? Kita orang tuanya. Kalau kita orang tuanya nggak ada masalah. Ataukah kita adalah gurunya, nggak ada masalah. Tapi kalau kita adalah temannya, jangan berlaku seperti itu. Ayo habis dari sini, sono yuk. Orang udah habis duitnya. Udah dong, cukup. Waktunya pulang. Ibaratnya seperti itu. Harus punya rasa malu. Kalau misalnya kira-kira kita dalam ibarat nih, kita ziarah bareng-bareng atau berada dalam satu perkumpulan untuk kemana dan kemana. Malu dong kalau kita doang yang masuk ke restoran, yang lain enggak. Yang lain masuk ke warung Tegal. Kita langsung ke restoran, gimana? Walaupun kita mampu, rasa malu dong, rasa malu. Masa kita minum, yang lain enggak minum?
Enak banget kita betul minum Coca-Cola, Sprite, Fanta, di siang hari. Tapi teman kan nggak punya duit. Mending lah kita beli teh, dapat 3 tuh teh, daripada teh botol, 1 botol dia dapat 1. Mending kita minum secara kebersamaan. Ya jamaah. Allahu Akbar. Ini kalau misalnya ada orang terlihat dalam satu pergaulan ada yang aneh, emang nggak punya rasa malu kalau begitu jadi. Orang kalau nggak punya rasa malu, nggak bakal dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di setiap waktu nggak bakal dimuliakan oleh Allah, karena dia nggak bisa menjaga rasa malu. Orang-orang makannya tempe tahu. Dia sih betul kaya. Dia makan, masya Allah, di hadapan teman-temannya. Yang lain paling tinggi telur. Dia masya Allah ayam, kambing, masya Allah. Walaupun dia mampu tapi jaga. Itu bukan jaga gengsi, tetapi nggak punya malu namanya. Ya nggak punya malu. Kita misalnya dalam keadaan bepergian, kita bawa makanan dari rumah, lontong, pesor dan sebagainya, kasih dong teman. Jangan teman sebelah kita ciplak-ciplak. Enak banget ya dia makan pesor. Dia asik makan pesor sendiri. La haula wala quwata illa billah. Kayak nggak punya iman kalau begitu jadi. Jadi malu itu bagian iman. Orang, apalagi perempuan, malu betul, masya Allah. Padahal sama istrinya, sama suaminya. Tuh perempuan sama suaminya, malunya luar biasa. Ketika suami datang, ketok pintu, Assalamualaikum. Malam nih misalnya habis ngaji. Dengerin. Waalaikumsalam. Malu, masya Allah. Malu. Ini ada perempuan dari mana aja nih? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, nggak pantas perempuan seperti itu. Nggak masuk surga. Perempuan ceroboh namanya. Nggak bisa dia masuk surga walaupun dia ahli ibadah. Bohong, ibadahnya nggak melekat. Puasanya nggak melekat. Zikirannya nggak melekat. Tahajudnya nggak melekat. Apalagi di petantang-petang di depan suami. Udah jam gini hari baru pulang. Nggak masuk surga. Udah jam gini hari baru pulang. Berapa ribu tahun dia masuk neraka. Jadi semakin lama usia pernikahan, istri semakin malu. Ya jemaah. Usia pernikahan suami istri dia makin malu. Malu, masya Allah. Dari dipegang suaminya, malu. Padahal pura-pura bisa aja. Tapi kan memang harus punya rasa malu. Ya malu. Ya abang, ya papa, papi, masya Allah. Dan memang harus seperti itu. Ruwiya an Abdullah bin Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat Rasulullah yang sangat terkemuka, alim. Di antara ulama sahabat Rasulullah namanya Sayyidina Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah semuanya pembesar ulama di zaman sahabatnya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah. Sayyidina Abbas pamannya Rasul. Abdullah bin Mas'ud ini sahabatnya Rasulullah yang sangat kental dengan beliau. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Istahyu minallahi haddal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu. Sebenar-benar rasa malu. Malu betul malu. Allah maha melihat kita jemaah. Ibarat kalau misalnya kita tidur,
jangan buka aurat. Malu dong. Ada sebagian orang tidur telanjang, bugil, nggak pakai baju, nggak pakai spray, nggak pakai baju, udah begitu aja. Gitu, nggak ada rasa malu. Harus kita punya rasa malu kepada Allah. Malu betul. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Ada kan terkadang orang rebek banget. Ya, ngupil mulu. Ngupil. Saya nggak punya rasa malu. Yang ngupil ya di kamar mandi. Andaikan di kamar mandi jangan kelamaan ngupil. Emang Allah nggak ngelihat? Itu ngupil. Ini ada ngupil di depan orang. Astagfirullah. Nggak punya rasa malu dia. Tahap di depan orang. Nggak boleh. Berarti dia nggak punya rasa malu. Banyakin rasa malu gitu. Andaikan di kamar mandi kita tahag aja, kita jaga-jaga. Ini orang dengar gak? Atau kita beriak. Boleh di kamar mandi, sekira-kira orang gak dengar. Gitu. Jaga itu adab etika yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Qala faqulna ya Nabi Allah. Kemudian para sahabat kala itu menjawab, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Inna nastahi, apakah kami sudah mempunyai rasa malu? Ini sahabat bertanya kepada Rasulullah. Qala laisa dzalika, enggak begitu. Yang disebut dengan rasa malu, oh saya malu, enggak begitu dalam sabda Rasulullah. Walakin man istahya min Allah haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma hawa. Ingat yang disebut dengan malu dalam sabda Rasulullah, barang siapa orang punya rasa malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu, maka hendaklah dia menjaga kepala dan sekitarnya. Kalau dia benar punya rasa malu, matanya jangan jelalatan. Kan kepala dan sekitarnya, ini mata jangan jelalatan, ini telinga jangan mendengarkan yang haram, mulut jangan ngomong yang enggak benar, hidung jangan mencium sesuatu yang diharamkan. Jaga kalau begitu jadi. Pikiran jangan kotor, mikirin perempuan mulu, perempuan yang dipikirin. Kira-kira nih HP ada enggak? Ada WA dari perempuan. Kalau ada perempuan girang, rusak. Katanya rasa malu. Orang yang mempunyai rasa malu kepada Allah, dia jaga kepala dan sekitarnya. Matanya ini nggak jelalatan, nggak ngelihat perempuan, nggak ngelihat barang yang diharamkan. Nggak pernah matanya itu jelalatan, atau nggak pernah matanya itu ngomelin orang atau menghina orang dari gaya mata. Gitu, mata tuh menghina orang. Mulut juga dijaga, jangan sampai jelekin orang, memfitnah orang. Telinga juga jangan dengerin ucapan yang nggak benar. Ada orang lagi berghibah, kita dengerin. Ada orang lagi jelekin orang, kemudian kita dengerin. Berarti nggak rasa malu dia, nggak menjaga telinganya. Mulut begitu juga. Bohong berarti kalau ada orang bilang punya rasa malu, tapi dia nggak menjaga kepala dan sekitarnya. Wal batna wa ma wa'a, dan hendaklah kalau orang mempunyai rasa malu kepada Allah, dia jaga perut dan sekitarnya. Perut jangan makan hak orang. Ada berkat orang dia makan. Berkat orang dia makan. Ya kan? Kita lagi makan dalam perjumpaan. Kalau ulamanya belum makan, ya kita jangan makan dulu. Jamaah. Kalau ulamanya, kalau pemimpinnya belum makan, ya kita jangan makan dulu. Jangan ngambil lauk dulu, jangan ngambil teh dulu, jangan ngapa-ngapain dulu. Duduk senyum, nunggu pemimpin makan duluan. Ya, nunggu pemimpin makan duluan. Kalau semua orang
apa namanya, dalam keadaan lapar, semuanya juga lapar. Tapi tetap jaga etika. Ketika kita makan minum, duluan pemimpin. Yang di situ pengajian, berarti ulama, nunggu ulama dulu yang makan duluan. Kalau misalnya kita dijamu sama tuan rumah makan duluan, walaupun dia minum duluan, itu tanda. Gitu. Jangan kita makan duluan, apalagi tanpa dipersilahkan oleh tuan rumah. Nggak punya rasa malu itu dia. Ada orang masuk ke rumah orang, dia ngeliat pernak-pernik rumah orang. Nggak boleh, nggak punya rasa malu dia. Apalagi di situ pas kebetulan tuan rumah nikah. Kan banyak tuh adat-adat, sebagian adat dipoto masih dalam keadaan kemben. Perempuannya kembenan, kelihatan di sini. Yang dilihat bukan lakinya tapi perempuannya. Udah gitu tuan rumahnya diem aja lagi. La haula wala quwata illa billah. Makanya foto-foto nikahan jangan ditaruh dipajang. Taruh di kamar. Foto-foto nikahan jangan dipajang karena orang bakal lihat. Apalagi di ruang tamu bakal lihat. Yang dilihat bukan laki, tapi itu perempuan, yaitu istrinya. Emang mau istri kita dilihatin orang begitu? Dilezat-lezatkan dengan pandangan orang. Bahkan bisa jadi itu orang mempunyai pemikiran yang buruk terhadap sang istri. Mau nggak? Kalau nggak mau jangan ditaruh di ruang tamu. Foto istri, foto anak perempuan jangan ditaruh di ruang tamu. Taruh di mana? Di kamar. Boleh. Foto yang laki-laki ditaruh di ruang tamu. Boleh. Mbah buyutnya kayak mau buyut gitu untuk ki buyut atau mbah besut ditaruh tuh di ruang tamu, mbah besut atau mbah besut itu boleh, laki tapi perempuan jangan. Ini orang habis beli emas, udah gitu kalendernya ditaruh di ruang tamu. Ada gak kira-kira orang beli emas kalendernya kalender ulama? Ada gak? Yang ada perempuan. Semakin terbuka semakin la haula wala quwwata. Jaga tuh jamaah sekalian. Di rumahnya itu terpampang gelas angker bir atau botol minuman keras. Dia nggak punya rasa malu. Itu kan minuman keras, tempatnya minuman keras, buang dong. Iya kan? Buang. Ngapa jadi ditaruh di dalam rumah? Bola ditaruh di ruang tamu, bola, astagfirullah. Ada sebagian orang pakai koteka yang dipakai oleh orang Papua sana, ditaruh di depan di ruang tamu. La haula wala quwata illa billah. Tahu koteka? Itu. Yang tadinya mau minum kopi nggak jadi. La haula wala quwata illa billah. Koteka ditaruh di ruang tamu, nggak ada rasa malu. Kita nih kalau misalnya kita jemur pakaian, kancut ditaruh di depan rumah. Iya kan? Kancut nggak boleh. Kancut di kancut itu ditaruh di ruang khusus. Di dalam rumah, bukan di luar rumah. Udah gitu jatuh lagi. La ilaha illallah. Kalau tuh kira-kira tuh kancut laki perempuan, laki demen banget, dosa. La haula wala quwata illa billah. Bayangannya kemana-mana. Naudzubillah min dzalik. Makanya di situ tempat banyak santet, banyak kalau laki sama perempuan biar suka pelet itu lewat kancut bisa. Hati-hati. Udah gitu yang melet muda, tahu yang dipelet nenek ente. Biarin. Biar tahu diri, biarin kayak gitu. Biar kena batunya. Gitu. Nenek ngejar dia. Nanti salah. Mau tuh dia nenek, mau dia perempuan, namanya pelet nggak boleh. Nggak boleh. Meletin orang juga nggak boleh. Nggak boleh. Meletin orang nggak boleh. Nggak boleh. Satu pelet hanya untuk ikan.
Boleh. Meletin orang nggak boleh. Nanti juga kayak anak kecil. Kalau anak kecil kayak ini nih, kayak ini, anak uncal, boleh. Kalau anak uncal boleh, masih kecil. Meletin. Tapi kalau orang gede, boleh. Foto ulama boleh di kamar. Cuma baru dibilang cuma, dengerin dulu. Baru dibilang cuma. Ini masih santai. Kita pengajian santai. Iya kan? Cuma emang tega. Kalau cuma sekedar tuh ruang tamu seperti ruang rumah sakit nggak ada masalah. Nggak ada jima di situ. Tapi kalau di kamar ada jima, iya jaga dong. Jaga guru ente. Jaga wali ente, ulama-ulama ente, jangan. Nah kalau begitu jadinya di mana? Di ruang khusus, di ruang salat, di ruang tamu, gitu. Juga penempatannya juga mentang-mentang taruh di dalam rumah, kemudian di dapur ditaruh, nggak boleh. Di dapur, la haula wala quwata illa billah, gitu. Ada ruang-ruang tersendiri yang diperbolehkan untuk dipasang foto ulama kaum soleh. Kalau di kamar, sekira-kira cuma sekedar tidur, tidak ada jima. Tapi kalau suami istri ya jangan. Biasa kalau di tempat tidur santri, ya kan? Tempat tidur santri, mana ada santri berjima? Boleh. Kenapa? Emang untuk tidur. Tapi kalau misalnya kamar suami istri, jangan. Jaga wibawa. Iya. Dia jaga kepala dan sekitarnya, perut dan sekitarnya. Perut berarti apa dong? Sekitarnya perut kan kemaluan. Farj itu kemaluan, jaga. Kemaluan jaga. Jangan sampai kelihatan kemaluan. Pakai celana ketat. Baik laki maupun perempuan itu kan kelihatan model kemaluannya. Haram. Atau ada orang pakai celana ketat. Makanya celana levis nggak boleh buat laki maupun perempuan karena ketat. Ya. Levis itu nggak boleh buat laki dan perempuan. Untuk celana levis. Ketat nggak levis? Ketat nggak? Semakin ketat semakin mahal, semakin bagus, gitu. Semakin haram. Atau perempuan pakai apa namanya yang ketat-ketat itu apa namanya? Legging. Ininya walaupun ketutup tapi kan nampak kulit tangannya dan sebagainya. Keketatannya itu nampak. Legging. Tangannya kelihatan, leggingnya, kakinya, pahanya haram. Lagi pada berenang tuh atau latihan ibu. 1, 2, 3, 1, 2, 3 pakai leggingnya haram. Gitu, haram. Udah gitu instrukturnya laki-laki. Pantesan cepat gede itu instrukturnya. Nauzubillah min dzalik. Itu suaminya nggak ada punya perasaan lagi. Istrinya ikut senam, instrukturnya laki. Itu kan bencong. Lah bencong laki nggak? Berapa banyak bencong punya anak? Nauzubillah min dzalik. Walaupun tuh bencong punya semangat nggak? Malah dia lebih semangat. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Farj yaitu kemaluan, wal yadain wal rijlain, jaga kedua tangan dan kaki. Kalau punya rasa malu, wal yadhkuril mauta wal bila, hendaklah dia selalu mengingat kematian dan kuburan. Bila itu kuburan.
Ingetin banyak kematian ya Allah. Ramadan kali ini alhamdulillah, cuma Ramadan besok pasti ketemu gak ya Allah. Ingat kematian kita. Siapa yang menjamin kita bakal hidup 1 tahun yang akan datang? Kita enak banget nih Ramadan. Enak banget Ramadan. Enggak terawih masih enak-enakan. La haula wala quwwata illa billah. Enggak punya rasa malu dia kepada Allah. Ramadan enggak sholat terawih. Ramadan enggak sedekah. Cong. Enggak ada rasa malunya dia. Bikasril ba dengan kasrah ba bila ail fana, yaitu kehancuran, yaitu kuburan. Banyak-banyakin kita ziarah kubur. Ziarah kedua orang tua kita, ziarah guru-guru, para aulia, para ulama. Walaupun ada orang banyak ziarah ke ulama, ke wali, tapi gurunya nggak diziarahi, orang tuanya nggak diziarahi, mardud, tertolak. Ada ziarah nih, ziarah wali, ulamanya, gurunya nggak diziarahin, orang tuanya nggak diziarahin, mardud, tertolak. Bagaimana ceritanya? Dia ziarah wali yang jauh di sana, tapi dia melupakan orang tuanya, kuburan orang tuanya, kuburan gurunya. Ini banyak nih perhatian buat kita nih. Bangga kita ziarah wali. Rupa-rupanya di balik itu kita tinggalkan orang tua dan guru kita. Nggak hasil. Makanya berapa banyak orang ziarah nggak dapat hasil. Karena nggak beradab, nggak beretika. Masa aneh banget bapaknya nggak diziarahi, ibunya nggak diziarahi, gurunya nggak diziarahi, aneh banget. Walaupun tuh ziarah ke Qutbul Aulia, Qutbul Aqtab, bagaimana guru dan orang tuanya tidak diziarahi? Waman arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Barang siapa menghendaki akhirat, dia tinggalkan hiasan dunia. Jadi boleh orang dengan dunia cuma sekedar zahirnya saja, batinnya tidak. Ya, boleh dia pakai jam tangan se-Rolex-Rolexnya nggak ada masalah. Tapi hatinya itu enggak, biasa aja. Dia pakai baju, Masya Allah, baju yang mahal, sorban yang mahal, tapi biasa aja. Waktunya tuh sorban buat buat di mana dia sholat, dijadiin sajadah atau dijadiin tempat duduknya dia, nggak ada masalah. Dia punya sarung BH Estek yang agak lumayan, yang harganya cuma 50 juta. BH Estek, diajak ziarah ke kuburan, udah gitu duduk lagi di tanah kuburan. Duduk dia, nggak ada masalah, walaupun itu harganya 50 juta, dia nggak ngelihat itu semuanya. Nah, itu banyak sekali, baru kena dunia sedikit aja orang udah lupa daratan. Ini banyak sekali, banyak. Makanya kita diajarkan oleh baginda Rasulullah, ayo jaga. Dunia itu hiasan. Namanya hiasan. Ada anak kecil pakai hiasan, pakai bibir merah. Hilang nggak pada akhirnya? Hilang. Jangankan anak kecil, nenek-nenek pakai bibir merah nanti juga hilang. Gitu. Orang cuma sekedar hiasan. Gitu. Wa atarul akhirata 'alal ula. Orang yang menghendaki akhirat, dia lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Ada waktunya ngaji, ada waktunya kita dipanggil sama pejabat atau dipanggil mau dikasih duit, ngaji atau deketin pejabat dan dapat duit. Jamaah. Kalau ngaji benar-benar ngaji. Iya, sekarang ngaji besok enggak. Kutu kupret namanya. Munafik namanya dia. Dia ngomong iya tapi besoknya enggak, munafik. Hati-hati tuh. Iya ngaji buktiin.
Gitu. Agama bukan ucapan simsalabim abrakadabra. Agama itu pembuktian. Ya. At-tasdiq, kejujuran yang nyata. Bil fi'il, dalam perbuatan. Itu agama. Hati-hati tuh, hati-hati betul-betul. Kalau kita masih lebih mengedepankan dunia, belum hasil kita. Belum hasil. Belum hasil. Kita jadwalnya ngaji. Kemudian diundang. Diundang apa? Tahlilan. Ngaji atau tahlilan? Tahlilan. Iya. Berarti dia nggak pilih akhirat. Nggak pilih akhirat. Walaupun itu adalah tahlilan diundang sama siapapun namanya. Walaupun. Jadi akhirat lebih kita kedepankan. Kalau kita sudah bisa mengedepankan akhirat daripada dunia, berarti kita udah punya rasa malu. Faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allahi haqqal haya. Barang siapa orang yang sudah betul-betul mempunyai rasa malu kepada Allah yang demikian, berarti dia benar-benar punya rasa malu. Terwujud rasa malunya, bukan cuma sekedar kata-kata. Wa an Mu'adz bin Jabal annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, istahi minni inda ma'siyatika, engkau malulah kepadaku ketika engkau berbuat maksiat. Ada gak orang kalau lagi maksiat kemudian dia punya rasa malu kepada Allah? Kalau dia malu, nggak jadi berbuat maksiat. Wah, ada duit orang. Kalau dia malu, nggak jadi. Nggak jadi diambil duit. Ada anak perempuan cantik, Oh, sepi. Tapi kalau misalnya dia punya rasa malu kepada Allah, nggak jadi tuh. Astagfirullah. Ayo, makanya kita punya rasa malu selalu kepada Allah. Di mana dan kapanpun kita berada, punya rasa malu kepada Allah. Malulah engkau kepadaku ketika engkau berbuat maksiat, aku akan malu. Wa ana astahi minka yaumil 'ardil akbar an u'adzibak. Aku juga malu nanti di hari kiamat untuk menghadap engkau. Kalau engkau punya rasa malu kepada aku ketika berbuat maksiat, aku juga malu menghadap engkau nanti. Kalau Allah malu menghadap hambanya, kan gak jadi adab namanya. Batal adabnya dari Allah. Kenapa Allah malu? Cobain kita nih. Setiap waktu punya rasa malu kepada Allah. Setiap waktu kita punya rasa malu kepada Allah. Ya ibn Adam, tubi ilayya ukrimuka karamatal anbiya. Wahai anak manusia, wahai anak Adam, taubatlah engkau kepadaku, akan aku muliakan engkau seperti mulianya para nabi. Tapi taubat, di depan orang taubat, nggak ada orang taubat. Jangan kadang di depan orang kelihatan soleh, tapi dalam keadaan menyendiri dia astagfirullah. Naudzubillah min dzalik. Tingkahnya lebih daripada orang munafik. Orang munafik kita tahu, tingkahnya ini lebih dari orang munafik kalau dalam keadaan sendiri. Ya ibn Adam, la tuhawil qalbaka anni. Wahai anak manusia, jangan engkau rubah hati engkau dari aku. Tetaplah hati engkau kepadaku selalu dengan aku. Fa innaka in hawalta qalbaka anni akhdhulka wala ansurka. Jika engkau rubah hati engkau dari aku, hatinya engkau ke pejabat, hatinya engkau ke orang kaya, hatinya engkau ke siapa? Ke siapa? Pembesar. Bukan kepada aku, kata Allah. Akhdhulka fala ansurka. Aku hinakan engkau, aku enggak menolong engkau.
Hati kita sudah ke yang lain soalnya. Hati-hati sekali nih kita. Punya hati tercerabut dari Allah. Malah menuju bisikan setan. Oh, berbuat maksiat. Oh, ini pejabat. Ini orang kaya. Ini selebritis. Ini apa? Allahu Akbar. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita diundang orang kaya, kemudian diundang orang miskin, padahal tuh orang miskin lebih dahulu mengundang kita. Mana yang kita datangin, orang miskin atau orang kaya? Orang kaya atau miskin? Orang miskin nggak dapat duit. Tapi kalau orang kaya dapat duit lumayan 500.000. Nah, bagaimana? Berubah hati kita terkadang di situ. Berubah hati kita. Ini lihat, gitu. Ini pembelajaran yang nggak sederhana. Jangankan orang yang sudah puluhan tahun dia belajar agama, bahkan dia seorang dai sekalipun runtuh di sini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lumayan juga nih. Lumayan juga nominal, yang dilihat nominal. Semakin dia S1, S2, S3, yang dia pilih, oh saya ini udah S1, berarti saya udah S2, berarti ngapa emang? Saya udah S3, terus berarti ngapa emang? Apakah orang yang sudah jadi profesor, doktor dan sebagainya, kemudian dia adalah orang paling pintar? Belum tentu. Belum tentu jamaah, gitu. Belum tentu. Orang semuanya dilihat dari kadar ikhlas. Dari kadar ikhlasnya, bukan dari titel yang dia miliki. Ya bena Adam, lau lagi tani yaumil qiyamah wa ma'aka hasanatu mithla ahlil ardi lam aqbal minka hatta tasduqa bi wa'di wa wa'idi. Wahai anak manusia, nanti jika engkau berjumpa kepadaku nanti di hari kiamat dan engkau membawa kebaikan banyak seperti kebaikan penduduk bumi. Waduh, nggak tanggung-tanggung. Kebaikannya seperti jumlah penduduk bumi yang ada. Berapa miliar? Lam aqbal minka, aku nggak bakal terima. Walaupun itu kelihatan kebaikan. Allah berfirman, aku tidak bakal terima. Hatta tasduqa bi wa'di wa wa'idi, sebelum engkau percaya kepada janjiku dan ancamanku. Makanya satu amalan yang dilakukan oleh waliullah, satu amalan yang dilakukan oleh ulama diterima oleh Allah. Kenapa? Hatinya suci. Hatinya dengan Allah. Tuh lihat. Amalan, satu perbuatan yang dilakukan oleh waliullah dan ulama, satunya aja itu diterima oleh Allah. Karena hatinya dengan Allah. Tapi orang-orang biasa, walaupun kelihatan banyak, tapi hatinya kan enggak Allah. Hatinya enggak selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedekatan seseorang kepada Allah, hatinya dia bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu tempat berputar kebaikan atau keburukan. Kalau hatinya baik, jadilah dia orang baik. Tapi kalau hatinya rusak, walaupun kelihatannya amal ibadahnya hebat, tapi hatinya rusak, nggak diterima oleh Allah. Ya bena Adam, wahai anak manusia, ini ana Razzaq. Akulah yang memberikan rezeki. Aku yang bakal memberikan rezeki. Kenapa takut? Waduh. Iran gempur rudalnya nih. Waduh. Nanti Amerika. Waduh. Rusia. Waduh. Amerika ikut. Oh, waduh. Prancis. Emang apa emang? Kalau kata Nabi Umar, emang zaman dahulu bapak moyang kita nggak pernah tahu tentang perang dunia pertama dan kedua. Oh, nanti perang dunia ketiga nih bingung. Kenapa harus bingung? Allah Maha ada, jamaah sekalian. Allah mampu gak untuk menghentikan perang? Maha mampu.
Allah Maha mampu. Umat Islam Indonesia yang dahulu gugur dalam peperangan melawan antek-antek Belanda dan Belandanya, kafir, mereka di mana sekarang? Dalam surga. Yang meninggal dunia dalam pertempuran melawan Belanda atau jongos Belanda masuk dalam surga. Merasakan sebuah kenikmatan, nggak menjadi masalah. Karena hidup antara hidup dan mati. Dalam satu perjuangan kalau dia nggak membunuh atau dibunuh. Dan itulah tanda kekuatan kaum muslimin. Nggak perlu takut. Yang Maha memberikan rezeki Allah. Kadang kita nih lupa. Kadang kita lupa bahwa di balik itu ada Allah. Di balik itu ada Allah. Ya Allah, ini bagaimana nih? Anak banyak, belum punya baju lebaran. Boro-boro beli baju lebaran, buat ketupatnya aja. Ketupat dia pikirin. Baju lebaran dia pikirin. Tarawih dia gak pikirin. Salat, sedekah, baca Quran dia gak pikirin. Lucu. Jadi ya benar Adam ini anal razzaq. Wahai anak Adam, aku sang pemberi rezeki. Wantal marzuk, engkau yang diberi rezeki. Kalau engkau mau minta dong. Minta dengan hati yang ikhlas. Wa ta'lam anni wa fika rizqak. Kan engkau tahu akulah yang menyempurnakan rezeki engkau. Fala tatruk ta'ati, jangan engkau tinggalkan taat kepada aku. Bisa babir rezeki, gara-gara rezeki. Nih banyak orang gara-gara rezeki nggak taat kepada Allah. Gara-gara pekerjaan orang nggak taat kepada Allah. Gara-gara kerjaan dia nggak puasa. Gara-gara pekerjaan dia nggak tarawih. Gara-gara pekerjaan dia nggak ngaji. Waduh, nyesel. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika. Kalau engkau takut, engkau tinggalkan taat kepada aku gara-gara rezeki, ketakutan rezeki. Ada orang banyak sekali, oh saya takut kerjaan saya, saya takut ini saya takut posisi saya dalam kerjaan. Udah saya nggak usah ngaji dah, saya nggak ngaji, saya nggak sholat, saya nggak puasa. Aujabtu alaika berarti akan aku wajibkan adabku kepada engkau. Kalau engkau enggak takut kepada aku, malah meninggalkan taat kepada Allah gara-gara ketakutan rezeki. Kayak sekarang banyak sekali. Ada orang gara-gara masuk kerja, dia buka jilbabnya. Gara-gara dia kerja, kemudian sholatnya dia nggak pernah sholat berjamaah. Yang seperti ini bala dan musibah. Bukan rezeki yang halal, malah bala dan musibah. Wa Nabi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu fi Sahih al-Bukhari, dan dari Sayyidina Abu Mas'ud al-Ansari, Allah ridha kepada beliau, dalam kitab Sahih al-Bukhari, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya yang dijumpai oleh manusia di antara ucapan para nabi, ini di antara inti ucapan para nabi, di dalam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau enggak punya rasa malu, lakukan apa yang engkau kehendaki. Silakan. Kalau engkau enggak punya malu, silakan. Ayo ngerokok di bulan suci Ramadan, silakan. Ayo enggak usah salat, silakan. Enggak usah ngaji, silakan enggak usah ngaji. Allah enggak butuh ilmu kita. Kita enggak ngaji setiap waktu juga enggak ada masalah. Silakan. Ya, silakan, enggak usah ngaji, enggak usah salat, enggak usah belajar, enggak usah salat berjamaah, silakan. Lakukan apa yang kau mau. Allah udah murka nih. Justru ketika Allah belum murka, Allah nasihatin kita mulu.
Kalau udah Allah murka, ya udah, nggak ada yang mau nasihatin kita. Mau kita ngaji kayak mau enggak, udah Allah diemin aja. Mau sholat mau enggak, Allah diemin aja udah. Mau zikir atau enggak, Allah udah diemin. Nah, ketika Allah sudah diemin, udah waktu murkanya Allah. Ada orang nggak ngaji, hawanya biasa-biasa aja, santai. Murka tuh, udah dapat murka. Dia nggak sholat, tapi malah ketawa ketiwi. Udah dapat murka Allah. Nggak pernah zikiran, nggak pernah apa semuanya. Dia masya Allah masih enak-enakan ngerokok, ngopi. Luar biasa. Ngobrol dengan teman-teman, udah dapat murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi udah Allah nggak peduli kepada hamba tersebut. Silahkan mau engkau melakukan apa. Gak enak banget tuh, nggak dipeduliin sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kita aja nggak dipeduliin sama guru, aduh kayak neraka kita. Hidup susah ya Allah, ini bagaimana ini kok guru kayak begini? Saya datang dicuekin, nggak datang dicuekin. Saya datang nggak disapa, nggak datang nggak disapa. Tuh Allah, tuh guru udah murka, udah. Terserah ente mau ngelakuin apa, silakan. Terserah ente udah mau melakukan apa. Itu diantara murkanya guru. Allahu Akbar. Sama orang tua begitu kan. Kalau orang tua udah betul-betul murka kepada anak, dinasihatin susah. 2, 3, 4, 5 susah. 100 kali dinasihatin bebel. 1000 kali nggak mau tuh anak. Akhirnya tuh orang tua kecewa. Nah kecewanya orang tua udah diem aja udah. Diem. Nggak ada basa-basinya kepada anak. Itu inti dari murkanya orang tua kepada anak. Jangan sampai seperti itu jamaah. Jangan sampai seperti itu jamaah. Kalau didiemin sama Allah, aduh udah. La yamutu fiha wa la yahya. Enggak mati, enggak hidup tuh dia orang. Udah dibiarin aja sama Allah. Silahkan ente mau ngelakuin apa, silahkan udah. Ini kan yang ente mau kan? Silahkan udah. Udah enggak usah ikut aturan aku. Allahu Akbar. Silahkan enggak sholat, enggak ada masalah. Silahkan enggak ngaji, silahkan. Udah ente mau kemana juga silahkan. Udah Allah enggak peduli. Allah. Asyubatul khamisatu wal khamsun. Al-ihsanu ilal abawaini birrul walidain. Macam iman yang ke-55, berlaku baik kepada kedua orang tua. Atau dalam istilah Arabnya itu birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua. Bakti. Jadikan hidup kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kalian sekutu walaupun dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan berlaku baiklah kepada kedua orang tua. Jadi satu ayat nih, menyembah kepada Allah dan berlaku baik kepada kedua orang tua bareng. Jangan berbakti kepada orang tua tapi sama Allahnya malas. Ada sebagian orang berbakti kepada kedua orang tua tapi ngajinya malas. Enggak boleh. Orang Allah dan kedua orang tua. Allah dan orang tua, bakti kepada orang tua sama Allah dan kemudian orang tua, Allah dan kedua orang tua, Allah dan kedua orang tua, Allah dan kedua orang tua. Orang tua kita ada berapa? Nengko, orang tua kita ada berapa? Nengko 5. Belajar dari mana 5? Syaitan 10. Gak ada yang bilang 2, 3.
Ngaji di mana lagi? Gurunya siapa? Kitabnya apa? Orang tua ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, bapak dan ibu kita. Orang tua yang mengajarkan kita, guru kita. Orang tua yang menikahkan anaknya kepada kita, siapa? Mertua. Mertua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang banyak nggak paham tuh tentang masalah kedua orang tua. Dianggap orang tuanya, kedua orang tuanya aja. Betul, kedua orang tuanya. Jauh lebih tinggi guru daripada kedua orang tua. Makanya orang-orang soleh kita mendidik anaknya, sebelum anaknya belajar kemana-mana, orang tuanya dulu yang ngajarin dia. Jadilah dia orang tua dan jadilah dia guru buat sang anak. Jadi itu anak sebelum pesantren mana, sebelum ke pesantren mana, ke lembaga Islam mana, orang tuanya dulu yang ngajarin dia. Jadilah tuh orang tua kandung, dan jadilah dia orang tua sebagai guru, double. Saking gak mau diduakan tuh orang tua yang soleh. Tapi kita bagaimana mengajarin anak kalau kita juga gak pernah ada semangat. Jadi kalau kita mau jadi orang tua dan guru juga, ajarkan anak. Bukan cuma sekedar harta yang kita kasih. Ajarkan tentang Allah, ajarkan tentang Rasulullah. Ada orang sama mertuanya nggak pernah mau cium tangan, aneh banget. Sama mertuanya nggak pernah cium tangan. Cium tangan sama orang ada mertua. Walaupun bisa jadi itu mertua kita lebih tua kita daripada mertua. Banyak kan kejadian kayak gitu. Gitu. Mantunya lebih tua daripada mertuanya. Nggak mau cium tangan. Tetap cium tangan. Gitu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menetapkan engkau janganlah menyembah selain kepada Allah, dan berlaku baiklah engkau kepada kedua orang tua. Di sini orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Yang bisa jadi di sisi engkau orang tua, salah satu keduanya atau dua-duanya yang sudah tua. Ya, orang tua sudah menjadi tua. Tetap fala taqul lahum uff. Jangan sekali engkau berkata ah. Kita kalau disuruh guru, orang tua, mertua, walaupun tuh kita udah tua nih, udah tua kayak begini, disuruh beli kacang buncis, beli kacang buncis. Disuruh beli Indomie goreng, beli. Jangan Indomie soto. Jangan Indomie soto. Beli gitu. Makanya kalau setiap pemerintah perintah kedua orang tua ditulis gitu. Ya. Ditulis. Sebagaimana kita punya utang ditulis. Saya apa? Lupa. Manusia tempatnya lupa. Jangan sekali-kali kita nolak atau kita diem gitu. Guru kita nyuruh kita, orang tua kita nyuruh kita, mertua kita nyuruh kita, kita diem aja. Itu sama dengan nyakitin hati, gitu, nyakitin hati. Nanti itu kalau misalnya seseorang melakukan seperti itu kepada kedua orang tua, kepada guru dan kepada mertuanya, nanti dia bakal diperlakukan oleh mantunya, oleh anaknya, dan oleh muridnya. Diperlakukan seperti itu, bahkan lebih. Wala tanaharuhuma, jangan kalian berlaku kasar kepada keduanya. Wa qul lahum qawlan karima, berkatalah kalian kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Mulia, bukan ucapan baik.
Kalau udah mulia berarti lebih baik daripada kebaikan. Makanya Allah berfirman, wa qul lahum qawlan karima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini afdalu minas salati was sadaqati was shaumi wal haji wal umrati wal jihad fi sabilillah. Bakti kepada kedua orang tua. Ini lihat, bakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya, kepada mertuanya, lebih baik daripada dia sholat, sedekah, puasa, haji, umrah, dan berjuang di jalan Allah. Allahu Akbar. Bakti, kita bakti kepada kedua orang tua. Orang tua ada 3 tadi. Lebih baik daripada sholat sunnah, daripada sedekah, daripada puasa, daripada haji, daripada umrah, daripada berjuang di jalan Allah. Makanya santri yang nurut dengan gurunya, dia yang jadi. Santri yang nurut dengan gurunya, dia yang jadi. Nggak banyak berkelak, nggak banyak guru ngomong A, dia ke B, ngomong C, oh ke D, enggak. Murid sempro namanya. Murid sempro, gitu. Jadi udah betul-betul dia bakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita lihat di pesantren-pesantren, murid yang bakti jauh lebih istimewa daripada murid yang pinter. Murid yang berbakti lebih istimewa daripada murid yang pintar. Coba lihat. Allah bakal memberikan keberkahan kepada murid yang bakti. Tapi murid yang bakti ini selalu berada di hadapan guru. Selalu. Guru belum datang, dia udah ada. Guru belum datang, dia udah ada. Guru belum datang, dia udah ada. Ini yang paling susah. Susah gak jemaah? Susah gak jemaah? Nah, tapi itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mau berhasil ya seperti itu. Gitu. Seperti itu. Kenapa mereka para sahabat semuanya besar? Karena selalu dengan Rasulullah. Pagi mereka dengan Rasul, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam lagi, pagi siang sore malam lagi, pagi siang sore dengan Rasulullah. Selalu dengan Rasulullah. Kalau satu hari enggak bersama Rasulullah, rindu rasanya. Nangis bahkan. Harus ketemu dengan Rasulullah. Harus ngaji lagi, datang lagi ngaji, datang lagi ngaji. Sampai perkumpulan ketika itu bertambah banyak karena saking dakwah Rasulullah sudah sangat-sangat berhasil, itu sahabat semakin banyak rupa-rupanya. Terus mereka para sahabat, mereka tinggalkan yang lain untuk hadir bersama Rasulullah. Makanya semua sahabat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan mereka semuanya, meninggalkan dunia demi untuk Rasulullah. Dunia dapat gak? Dapat. Siapa Sayyidina Ali? Siapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Siapa Sayyidina Khalid bin Walid? Siapa Sayyidina Utsman? Pembesar orang kaya. Sampai sekarang nih, wakaf Sayyidina Utsman banyak di Mekah dan di Madinah. Sampai zaman sekarang. Sampai zaman sekarang. Kepemilikan Sayyidina Utsman yang dijadikan wakaf. Sudah 1400 tahun. Ngikut Rasulullah Muhammad. Berusaha berniaga, ikut lagi dengan Rasul. Berniaga lagi dengan Rasul. Itu yang berkah. Itu yang berkah. Gitu. Setiap zaman, kalau orang mengikuti Rasulullah, mengikuti mereka, para aulia dan para ulama, pasti berkah. Hukumnya pasti. Hukumnya pasti. Nah, berarti kalau dalam kehidupan kita ada sesuatu yang bagaimana-gimana, berarti itu kita, hubungan kita dengan mereka sirna. Hubungan kita dengan guru kita nggak lagi baik. Hubungan kita dengan para wali, para ulama nggak jadi lebih baik, nggak lebih baik. Kalau misalnya dalam kehidupan kita ada sesuatu yang tidak baik. Ya. Bisa paham jemaah? Kalau kita tidak mempunyai hubungan baik dengan guru, para awliya dan ulama, Allah nggak bakal perbaiki usaha kita.
andaikan maju tapi secara dunia itu habis. Walaupun tuh dia sedekah dengan banyaknya, tidak ada manfaatnya. Karena sedekah yang karena riya itu tidak ada manfaatnya. Dia ngajar, walaupun dia ngajar jadi ulama besar. Jadi ulama besar, bahkan terbesar pada zamannya. Tapi ketika dia ngaji, boro-boro dia ngambil sendal gurunya. Bukan nyolong sendal gurunya, dia bawa sendal gurunya. Dia berhadap dengan gurunya. Walaupun dia menjadi pembesar ulama, itu cuma sekedar gambaran aja, nggak yang sesungguhnya. Walaupun dia punya banyak jamaah, di mana-mana pun dia punya banyak jamaah, nggak berkah tetap. Kalau dia tidak ada hubungan langsung. Jadi itu bakti kepada kedua orang tua lebih istimewa dari apa? Sholat yang sunnah, sedekah, puasa, haji, umrah, dan jihad di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul-betul berbakti kepada kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada mertua. Bakti, 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 bakti. Ayo bakti, bakti, bakti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma ala ahadin idza arada an yatasaddaqa bi sadaqatin an yaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimaini fa yakunu liwalidayhi ajraha. Seseorang kalau misalnya ada orang bersedekah, dia sedekah, dia niatin untuk kedua orang tuanya. Saya sedekah Quran, pahalanya untuk bapak dan ibu. Saya mau sedekah korma, pahalanya untuk bapak dan ibu. Saya sedekah ini, sedekah itu, sedekah ini, pahalanya untuk bapak dan ibu. Idza kana muslimin, kalau kedua orang tuanya itu muslim, fayakunu liwalidayhi ajruha, maka kedua orang tuanya fayakunu liwalidayhi ajruha, pahalanya untuk kedua orang tuanya, dapat langsung. Makanya jangan kita pelit untuk bersedekah, niatin untuk kedua orang tua. Saya sedekah untuk kedua orang tua, niatin aja udah gitu, nggak usah pakai ngomong, kasih, niat dalam hati. Ini saya sedekah buat kedua orang tua, niat sedekah buat orang tua. Dengan kita niat sedekah buat kedua orang tua, kita dapat. Tapi kalau kita sedekah buat diri kita, belum tentu orang tua dapat. Gitu. Maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu lahu mithlu ujuri min ghairi an yanqusa min ujuri ma syai'. Dan dia mendapatkan pahala seperti pahala kedua orang tuanya tanpa mengurangi pahala keduanya. Tetap dia dapat pahala juga. Makanya kalau kita sedekah jangan lupa kedua orang tua. Niatin buat kedua orang tua, niatin kedua orang tua. Kedua orang tua kita ada berapa? 5 atau 10? Ya, niatin. Apa susahnya niat? Niatin dalam hati, niatin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja an walidihi ba'da wafati, barang siapa yang menghajikan bapak setelah bapak tersebut meninggal. Bapaknya meninggal, dia mau hajiin. Ketika masih hidup tuh bapaknya belum haji, dia mau badalin haji. Kataballahu liwalidihi hajjatan, Allah tulis buat bapaknya itu haji. Jadi walaupun bapaknya belum pernah haji, anaknya yang menghajikan, nanti ketika di dalam kuburnya udah dapat pahala haji buat kedua orang tuanya, buat bapaknya. Habis itu misalnya ibunya. Wa katabalahu bara'atan minan nar, dan Allah tulis buat orang tuanya itu selamat dari api neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih pelitkah kita buat orang tua? Jamaah, rusaknya anak, entah berbagai macam urusan yang dia miliki karena tidak ada hubungan di antara yang tiga. Rusaknya seseorang karena tidak ada hubungan. Sama orang tuanya mungkin baik, tapi sama gurunya nggak baik. Mungkin sama gurunya baik, sama mertuanya nggak baik. Aduh, tiga.
Perbaiki semuanya. Perbaiki semuanya. Muhammad Ghazali mempunyai bapa dan mempunyai ibu dan mempunyai guru, belum mempunyai mertua. Belum mempunyai mertua. Nanti aja dulu. Jadi berbakti sama dua. Berbakti sama dua. Sama Muhammad Ibnu Abdul Wadud. Muhammad Ibnu Abdul Wadud berbakti kepada kedua. Guru dan orang tua. Sama mertua belum. Tapi kalau misalnya udah nikah, 3 tambah beban. Ente 3 bebannya ente. 4, satu lagi siapa? Hah? Hah? Istrinya 2. Ya kan tetap 3 juga. Walaupun istrinya 2, tetap kan mertua juga. Iya kan? Gitu. Nggak ada masalah. Mau istrinya berapa, yang penting berbakti. Ingat. Gitu. Ya Allah. Ingat, rusak segala sesuatu ini dalam kehidupan kita ini semuanya. Mau saya, mau jamaah semuanya, kalau tidak ada hubungan mesra dengan guru, dengan orang tua, dengan mertua. Salah satu ditinggalin nggak benar. Lihat, siapapun. Mau dia pejabat, mau dia orang kaya, mau orang paling terkenal di alam dunia, pasti dia bakal rusak. Introspeksi diri. Betul nggak? Betul nggak? Sama orang tua, masya Allah. Tapi sama guru nggak, ya sama. Sama, hancur-hancur juga. Gitu. Sama orang tua, masya Allah, sama guru, la haula wala quwata illa billah, sama. Atau kebalikan, sama gurunya dia setia, sama kedua orang tuanya tidak, hancur. Jaga 3. Jaga 3. Wa qala rajulun li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seseorang pernah bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Allah ridha kepada beliau. Inna li amma balagha min al-kibaru annaha la taqdi hajata illa wa dhahri laha matiyah. Fahal addaitu haqqaha? Ada orang ngadu kepada Sayyidina Umar, orang tuanya udah tua. Inali umman balagha minhal kibaru annaha la taqdi hajata illa wa dhahri laha matiyah. Aku punya ibu, tapi ibuku sudah tua. Tuh ibuku sudah tidak melakukan apa-apa lagi, nggak bisa menjalankan hajatnya apa lagi. Illa wa dhahri laha matiyah, tapi punggungku aku siap untuk di mana ibuku berada akan aku gendong. Katanya anak kepada Sayyidina Umar. Hal ada itu haqqah? Apakah aku sudah menjalankan haknya ya Amirul Mukminin? Gala Amirul Mukminin jabla. Allah, belum. Padahal tuh anak kalau setiap ibunya kesana kesini, punggungnya untuk dipersiapkan kemana orang tuanya mau. Lianna kana tasna'u bika dzalika wa hiya tatamanna baga'aka wa anta tasna'uhu wa tatamanna firagaha. Kata Sayyidina Umar, kenapa aku katakan engkau belum berbakti? Selagi engkau menggendong ibu engkau, dulu ibu engkau menggendong engkau. Ya, dulu ibu engkau menggendong engkau, niat agar engkau selamat, agar engkau panjang umur. Anakku sehat ya anakku. Ayo
ibu gendong ya, ibu gendong, tak gendong kemana-mana, tak gendong lagi, tak gendong lagi, masya Allah. Itu berat tuh gendong anak, berat. Tak gendong lagi, tak gendong lagi. Dulu ibu menggendong kau tujuannya agar engkau panjang umur. Wa anta tasna'uhu wa tatamanna firaga. Tapi engkau menggendong ibu engkau biar ibu engkau cepat mati. Kapan ibu mati? La haula wala quwwata. Ya kan? Ya, bakti sama orang tua, sebentar lagi juga orang tua mati. Nggak apa-apa nih waktu sebentar. Nggak boleh, nggak boleh. Seperti kita ngomong sama tamu. Dengerin nih jamaah. Ada tamu datang ke rumah kita. Ya, nggak setiap bulan ini kan. Makan kan nggak setiap bulan ini datang. Nggak boleh ngomong kayak gitu, racun. Pernah tuh, kadang kita ngomong kayak gitu. Ada tamu kita datang. Ya Allah, mohon maaf ya ngerepotin. Nggak setiap waktu. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ini kadang ada orang ngomong kayak gitu, saya mau tampar mulutnya. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Sama aja ngarepin tamu pulang. Iya kan? Kadang saya juga merasa ketika saya bertamu, ya Allah maafin saya ya, saya datang sama jamaah, nggak apa-apa Pak Kiai, nggak setiap hari ini. Astagfirullahaladzim. Kayak mau pulang saya kalau begitu jadinya. Cuma saya, ya Allah, perjadi ulama jangan ngambek dah, ya Allah. Kalau mau ngambek, waktu itu saya ngambek pulang. Nggak setiap hari ini makan di sini. Astagfirullahaladzim. Makanya tuh nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita sama tamu, sama siapapun, nggak setiap waktu kan. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Kelihatan sederhana, tapi anak kan nggak setiap waktu ngasih duit sama ente. Ambil. Allahu Akbar. Sombongnya tuh orang. Nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Fir'aun sedekah tapi bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Jahal, Abu Lahab sedekah tapi bukan karena Allah. Ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ngomong kayak gitu sama tamu. Jangan ngomong kayak gitu sama siapapun. Apalagi ada orang lagi makan di hadapan kita. Makan. Kan nggak setiap waktu makan di sini. Astagfirullah. Kelihatan sederhana tapi haram dia ngucap kayak gitu. Nyakitin hati. Saya langsung terasa Allah Akbar. Silakan Pak Kiai, ya Allah. Kan saya datang biasanya satu mobil ada 2-3 orang, kan saya minta ridhanya. Ini saya sama jamaah saya makan. Enggak apa-apa Kiai, enggak setiap waktu. Astagfirullah, enggak setiap waktu. Gitu. Berarti ditakdirin ditakdirin kita makan di situ. Dan kalau lagi ada orang makan jangan dipoto. Kalau lagi ada orang makan jangan dilihat tuh nasinya tambah 2, 3, 4, 5, jangan. Tapi kita yang tahu diri. Kita yang tahu diri. Ayam udah tinggal 2, kita ambil dua-duanya. Jangan dong. Ayam udah tinggal 2, kita ambil dua-duanya. Kan yang lain ngelihat. Ya, dia ambil dua-duanya lagi. Gitu. Kalau cepat, gitu. Yang nggak punya rasa malu, duluan dia. Yang punya rasa malu nggak, cuma lapar dia. Gitu. Allahu Akbar. Etika, jaga. Wasilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ilallah. Nabi pernah ditanya, amal perbuatan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya.
Begitu orang tua, betul-betul bagikan kita orang tua. Jadi orang walaupun kebanyakan ilmu, kebanyakan jabatan, tapi dia melupakan akar. Ini akar semua. Melupakan bagikan akar, lupa ingat, lupa kulit, lupa betul. Andaikan dia naik, cepat jatuh. Dengerin. Andaikan dia naik, cepat jatuh. Karena nggak setiap orang adalah gurunya. Boleh jadi orang belum tentu gurunya. Tapi kalau gurunya udah tentu orang. Kita terkadang lebih mengajukan ulama lain daripada guru kita. Ulama lain kita ajarkan sunnah, kita sedekahin sunnah, kita agungkan wajib. Tapi guru kita sedekah wajib, mengajukan wajib. Beda, walaupun ada ulama, ada habib, ada kiai, kan bukan guru kita, bukan. Tapi kita sedekah, benar. Tapi kalau guru kita, walaupun guru kita remeh, apa namanya sumisan di sini ada sehingga besar, ya kan keringat mulu atau gimana cerita pakai baju kayak orang gila gitu, baju rusak semuanya. Guru adalah guru. Guru adalah guru. Sebagaimana anak guru adalah guru. Ini yang susah. Bagaimana anak guru adalah guru. Kemudian nomor 3 alif jihad fisabilillah. Kemudian berjuang di jalan Allah. Asy'abatu sadisatu wal khamsun. Cabang iman yang ke-56. Silaturahim. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء الدار. قال صلى الله عليه وسلم من سره أن يموت له في عمره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصنائع المعروف تجلل مصالح السوء وسلبة السر تطفئ غضب الرب جل وعلا. وصلة الرحم تزيد في العمر. ولحديث أنس بن مالك في الصحيحين من أحب أن يبسط له رزقه وأن يذكر له في أثره فليصل رحمه. Silaturahim menyambung tali kasih sayang. Ini harus dipahami. Bukan yang disebut dengan tali kasih sayang kemudian tuh perempuan kita cari. Oh, kamu kasih sayang, tali kasih sayang. Yang dia pilih yang cantik-cantik doang. Dia datang ke rumah fulan sudah silaturahim, stop. Rumah perempuan lagi silaturahim, stop. Ini kamuflase agama-agama, merusak agama. Yang ambil agama yang enak-enak aja, salah dia. Dia punya penafsiran batil. Tidak yang sesungguhnya, tapi dia tafsir batil. Kan silaturahim sunnah. Yang di silaturahim ini perempuan. Atau yang di silaturahim ini orang kaya. Atau pejabat cari muka. Yang apa di balik kita ada cari muka. Paham jangan? Paham. Kalau kita ikhlas, silahkan. Tapi kalau ikhlas, kita silaturahim sama orang kaya. Tidak orang miskin juga, ikhlas namanya. Kalau kita mau ikhlas, berarti kita silaturahim sama pejabat dan sama rakyat biasa juga. Ini berbeda sama pejabat, silaturahim ini. Lebaran ke bos, lebaran ke orang kaya, boleh. Tapi lebaran juga orang miskin dah. Datang nggak kita ke orang miskin?
Enggak, itu kami sekali bukan. Datang enggak ke rakyat jelata? Enggak, dia datang ke orang kaya doang, itu cari bukan. Allah Allah. Allah jauhin kita dari kehidupan. Ya. Allah jauhin kita dari sum'ah. Mau didengar orang, penyakit. Susah disembuhin. Kecuali taubat Allah Tuhan. Benar orang kaya, buru-buru. Dengan dalil silaturahim. Ya. Ada orang kaya yang ada tahlilan habis isya, habis asar dia datang ke rumah orang kaya. Katanya silaturahim boleh. Silaturahim. Tahu ada orang miskin mengundang silaturahim tahlilan habis isya juga. Dia datang jam 10. Habis doa. Udah doa. Cari muka. Kalau mau dia lebih dahulu orang miskin tak. Oh saya ada acara bohong marah padahal di rumah nggak ada. Bohong ini luar biasa. Cari muka. Hidup semuanya dalam cari muka nggak ada pernah benar. Kalau semuanya cari muka. Cari muka kan dia melakukan sesuatu kan orang, dia dilihat orang. Emang Allah nggak lihat amal ibadah kita? Allah melihat amal ibadah kita? Melihat. Maha melihat. Muqtadun ala anfusina. Allah maha melihat. Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Fahal hasaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardh?" Apakah kalian merasa jika kalian berpaling kemudian kalian melakukan kerusakan di muka bumi? Terus yang orang kemudian kalian memutuskan tali silaturahim. Waqala ta'ala Allah berfirman, "Alladzina yaquluna Allah." Nimba dimintai benar siapa yang melepaskan janji kepada Allah setelah kuatnya. Wa yaquluna ma amara Allah bih. Dan dia sudah memutuskan apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan kita silaturahim, mereka malah memutuskannya. Kalau kita memutuskan tali silaturahim kepada sesama muslim, haram, neraka. Bagaimana memutuskan tali silaturahim sama dulu? Memutuskan tali silaturahim kepada kedua orang tua. Memutuskan tali silaturahim kepada mertua. Memutuskan tali silaturahim kepada sesama muslim haram. Neraka jahanam tempatnya. Tiga. Sama gurunya nggak disilaturahim. Alasan sibuk, sombong. Orang kalau misalnya ditanya kenapa nggak silaturahim, sibuk, sombong. Kenapa nggak ngaji, sibuk, sombong. Hakikat takabur, wida sembilan. Ketika ditanya, ada masyhur, sibuk, sombong takabur. Na'udzubillah ini, dan ini banyak. Ya kan, memutuskan tali silaturahim dengan sesama aja haram. Tidak terbersih dalam hati saya. Dan hati saya melawan kalau ada orang melupakan gurunya, melupakan jasa orang tuanya, melupakan maksudnya. Hati saya kayak gimana gitu? Aneh sekali, sungguh. Kalau ada orang melupakan orang tuanya, dia hidup dari mana? Dia melupakan gurunya. Aulah buat saya. Dari mana keberkahan dapat? Mertua dia punya anak kan gara-gara mertuanya ngasih putrinya kepada dia dengan yang halal. Punya anak akhirnya. Tapi dia melupakan. Aneh sekali. Nggak masuk dalam akal pikiran saya ini. Betul-betul nggak masuk kalau misalnya ada orang
melupakan orang tua, melupakan guru, melupakan mertua dengan alasan apapun. Boleh jadi dia ke alam antariksa, atau mungkin udah ke alam akhirat, dia balik lagi ke dunia. Oh, saya tadi ke alam akhirat, sekarang udah balik lagi ke dunia. Ke alam akhirat dia bisa, ke rumah guru nggak bisa, ke rumah orang tua nggak bisa, ke rumah mertua nggak bisa. Alhamdulillah, nggak ada alasan. Alasan sibuk, sombong. Semua alasan sibuk, sombong. Nggak ada alasan, dosa. Mau cari-cari alasan, dosa. Ya Allah. Jadi enggak, dalam hati saya Allah, siapapun orang yang melupakan kedua orang tuanya nggak bisa masuk akal, nggak bisa masuk akal. Oleh sudahlah fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Benar, karena melupakan dari tiga itu pasti. Makanya tadi saya bilang kerusakan di mana-mana ketika mereka sudah melupakan di antara yang tiga. Siapa? Dua orang tua, guru, mertua. Benar. Dari tadi saya sudah ngomong, dijelaskan di sini sekarang. Mulai kalau mereka dapat laknat, walau sudah, dan mereka buruk-buruknya tempat. Walaupun mereka pejabat, walaupun mereka orang kaya, walaupun mereka katanya jadi dai, jadi ustaz, jadi habib, walaupun kalau dia sudah melakukan dan melanggar yang tiga tersebut, nggak ada manfaat, nggak ada manfaat siapapun orang. Wala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi. Barang siapa bergembira kalau umurnya dipanjangkan. Kita mau panjang umur enggak? Wa yus'al lahu bi rizqihi, dan diluaskan rezekinya. Falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah, wal yasil rahimah, sambung tali silaturahim. Kalau udah kita sambung tali silaturahim pada kedua orang tua, kepada guru, kepada mertua, silahkan sambung ke yang lain, ke teman. Ini jangan teman duluan, jangan teman ngobek duluan, jangan teman kerja duluan, atau teman apa, jangan. Orang tua, guru, mertua, ini udah, baru yang lain. Sak. Ini belum, jangan yang lain. Ya, bisa paham jangan? Khawatir yang tiga itu. Udah kuat, silaturahmi kepada yang lain. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'ul ma'rufi takmil musallis." Orang melakukan kebaikan, orang melakukan kebaikan tepat pada tempatnya. Orang tua, guru, mertua, kemudian baru yang lain, itu tepat dia melakukan kebaikan. Ada orang sama teman dia baik, sama siapa pun baik, sampai sama orang tua, sama guru, sama mertua, rusak, nggak dianggap. Walaupun itu dia menghajikan orang lain, walaupun mengumrohkan orang lain, walaupun dia, luar biasa hebat, enggak dianggap. Misalnya orang melakukan kebaikan pada tepat sasaran. Ada orang melakukan kebaikan nggak tepat sasaran. Orang jauh yang disedekahi, orang dekat nggak disedekahi, nggak tepat sasaran. Gitu. Sedekah rahasia itu bisa memadamkan murkanya Allah. Banyakin kita sedekah, kira-kira orang nggak tahu. Silaturahim tazidu fil umur, silaturahim menambahkan umur. Tapi ingat, tepat setelah tiga baru silakan yang lain. Jangan kebalikan. Ini ada orang, masya Allah, lebaran. Orang tuanya nggak di lebaran ini, gurunya nggak di lebaran ini, mertuanya nggak di lebaran ini. Kalau dia lebaran sama kunyuk, ya kan? Lebaran sama kunyuk.
sama apa? Sama monyet. Tempat yang enakan sama safari. Yang capek kita sambil di sana. Kan namanya sama monyet kuning juga kan? Monyet juga. La haula wala quwwata illa billah. Ini saya lihat terbayang nih. Yang lupain kedua orang tua, yang lupain guru, yang lupain mertua. Tahu tuh enak kalau mana tahu mau jalan, gitu, jalan lagi, itu jalan naik bendi, itu apa namanya, tuh duduk di Jerman. ya, Jerman, istimewa tuh duduk di kusir, tuh duduk di muka. Duduk di muka, kemudian Di badan. ya itu dia belum lupa orang tuanya, dia lupa buruknya, dia lupa mertuanya, aneh kali aja lebaran untuk lindri dikasih orang lain, dodol, masya Allah, dia ngasih orang tuanya enggak. Kan orang tua juga kan mengalami makan dodol. Bapak ibunya, gurunya, mertuanya kasih dulu dodol. Kalau udah dikasih yang lain, kalau udah yang 3 dikasih, yang lain baru kasih. Mau dodol apa sih? Ya kan? Ya. Rengginang, wajib dan sebagainya. Gitu. Jangan beneran guru dikasih rengginang, orang lain dikasih kongguan. Yang benar aja. Enggak tepat. Sama sih, tapi saya tepat. Kongguan. Orang tuanya dikasih singkong, yang lain dikasih kongguan. Orang tua dikasih singkong, orang lain dikasih kongguan. Kaleng ya kongguan. Dia baca doa. Ada enakan rengginang yang enak ingat ya, tapi ingat rengginang yang enak. Daripada kongguan. Iya kaleng dulu. Dari zaman dulu tuh ngomong sama guan dengan aja, nggak ada tambah. Ibu dan 2 anak. Oleh hadis Anas bin Malik bin Sahihain. Hadis Sayyidina Anas bin Malik dalam kitab Bukhari dan Muslim. Man habba an yusaffalahu rizquhu, barang siapa yang mau rezekinya dipanjangkan. Mau kan? Oh. Lahir dan batin. Amin. Wa an yuntaru fi athari, dan Allah kembangkan dampaknya. Dampak itu baik pada masyarakat. Silakan untuk silaturahim. 3 dulu. Setelah 3 jalankan yang lain. Enggak sah orang bersilaturahim kepada yang lain. Bapaknya belum bersilaturahim, gurunya belum bersilaturahim, mertuanya belum bersilaturahim dengan alasan saya sibuk Pak. Saya sibuk Bu. La haula wala quwwata illa billah. Tidak. Harus didahulukan itu. Allah. Silakan.